TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں ماہرین نے الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ماہرین نے الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی میں بڑے پیمانے پر حالیہ مینوفیکچرنگ سرمایہ کاری اور ماحول دوست ڈی کاربونائزڈ مستقبل کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو کہ ماحول دوست نہیں ہیں۔ کینیڈا میں ای ویز کی منتقلی کے ساتھ ایک بڑے معاشی فروغ کی بات کی جا رہی ہے، جس میں 2,50,000 ملازمتیں اور ایک گھریلو سپلائی چین کی تشکیل کے ذریعے ملک کی معیشت میں سالانہ $48 بلین کا اضافہ شامل ہے۔ اپنی تازہ ترین نیو انرجی فائنانس رپورٹ میں بلومبرگ نیوز نے پیش گوئی کی ہے کہ 2040 تک سڑک پر تقریباً 730 ملین ای ویز ہوں گی۔ ایک سال پہلے بلومبرگ نے پیش گوئی کی تھی کہ 2030 تک تمام امریکی گاڑیوں کی فروخت میں سے نصف بیٹری الیکٹرک ہوگی۔ حکومتیں پہلے ہی جنوب مغربی انٹیریو میں 2 ای وی بیٹری مینوفیکچرنگ پلانٹس میں دسیوں اربوں کی سرمایہ کاری کر چکی ہے، تاہم وہ ماحولیاتی مخمصے کے ساتھ آتے ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچ جائیں تو لاکھوں ای وی بیٹریوں کا کیا کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ ہم سرحد کے دونوں طرف وفاقی، صوبائی، ریاستی سطح پر ایجنسی سے بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ای وی بیٹریوں کو ضائع کرنے کے بارے میں کوئی عوامی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ای وی بیٹریاں بنانے میں استعمال ہونے والے متعدد کیمیکلز اور اجزاء جیسے کیڈمیم، آرسینک اور نکل کینیڈا کے ماحولیاتی تحفظ کے ایکٹ CEPA کے تحت زہریلے کے طور پر درج ہیں اور انہیں صرف لینڈ فل میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ نے نئے سال کے موقع پر 4 وارمنگ سینٹرز کھولنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ شہر میں درجہ حرارت راتوں رات گرنے کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ نے نئے سال کے موقع پر 4 وارمنگ سینٹرز کھولنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ شہر میں درجہ حرارت راتوں رات گرنے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق نئے سال کے پہلے دن شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں -1 اور رات کے اوقات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ رواں ہفتے شہری سردی کی شدت میں اضافہ محسوس کریں گے۔ وارمنگ سینٹرز جو درجہ حرارت -5 سینٹی گریڈ تک پہنچنے پر کھولے جاتے ہیں یا جب ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کینیڈا موسم سرما کے موسم کی وارننگ جاری کرتے ہیں، بے گھر ہونے والے لوگوں کو سہولیات اور دیگر کمیونٹی خدمات تک رسائی کے ساتھ آرام کرنے کے لیے ایک گرم جگہ فراہم کرتے ہیں۔ ماہرین موسمیات کا کہنا تھا کہ اتوار کی شام درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے، کم سے کم -4 سینٹی گریڈ کے ساتھ۔ ہوا کی سردی کے ساتھ رات بھر یہ -10 سینٹی گریڈ کی طرح محسوس ہوگا۔ اگر مراکز کی گنجائش ہے تو شہر کا کہنا ہے کہ اس سے لوگوں کو دوسرے وارمنگ مراکز تک پہنچانے میں مدد ملے گی جن کے پاس جگہ ہے۔ 28 دسمبر تک شہر نے کہا کہ وہ اپنے شیلٹر سسٹم کے ذریعے 11,540 لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جن کی اکثریت اس کے شیلٹر سسٹم میں ہے۔ شہر نے حالیہ برسوں میں اپنے پناہ گاہوں کے نظام پر بے مثال تناؤ دیکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام کچھ ضرورت مندوں سے منہ موڑ رہا ہے اور شہر کی سڑکوں پر پناہ گزینوں کے دعوے داروں کی بھرمار ہے۔ یارک ریجنل پولیس نے مسیساگا میں ایک پارکنگ سے 25 چوری شدہ گاڑیاں برآمد کی ہیں، جن کی مالیت $2.2 ملین سے زائد ہے اور 6 افراد پر متعدد جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یارک ریجنل پولیس نے مسیساگا میں ایک پارکنگ سے 25 چوری شدہ گاڑیاں برآمد کی ہیں، جن کی مالیت $2.2 ملین سے زائد ہے اور 6 افراد پر متعدد جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ نومبر میں آٹو کارگو تھیفٹ یونٹ کے اراکین کو مسیساگا میں ایک پارکنگ لاٹ کے بارے میں علم ہوا جہاں چوری کی متعدد گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ریلیز کے مطابق پولیس نے مشتبہ افراد کی نشاندہی کی اور دیگر مقامات کا پتہ لگایا جہاں سے چوری شدہ گاڑیاں لی جا رہی تھیں اور ذخیرہ کی جا رہی تھیں۔ 14 دسمبر کو مسیساگا کے ایک گودام میں تلاشی کے وارنٹ پر عمل درآمد کیا گیا اور چوری شدہ گاڑیاں شپنگ کنٹینرز کے اندر سے پائی گئیں۔ پولیس نے مزید کہا کہ گاڑیاں گریٹر ٹورنٹو کے پورے علاقے سے چوری ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس نے کئی چوری شدہ لائسنس پلیٹس، ماسٹر کار کی چابیاں اور ایک کلیدی ری پروگرامنگ ڈیوائس بھی قبضے میں لے لی۔ سرچ وارنٹ پر عمل درآمد کے دوران 5 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چھٹے مشتبہ شخص کی تفتیش کے دوران شناخت ہوئی۔ ٹورنٹو کا ایک 52 سالہ شخص جسے کینیڈا کی بارڈر سروسز ایجنسی کے افسران نے ٹورنٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتاری کے وارنٹ پر حراست میں لیا، جس کے بعد اسے یارک ریجنل پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اس پر فرد جرم عائد کی گئی۔
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 6 अफराद में से 3 इस वक्त गैर मुतल्लिका मामलात में जमानत पर थे। गिरफ्तार होने वालों पर मुख्तलिफ नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मालूमात के हामिल किसी से भी कहा जाता है कि वो या रीजनल पुलिस ऑटो कार्गो थीफ्ट यूनिट से रब्ता करे, क्राइम स्टॉपर्स को कॉल करे या ऑनलाइन गुमनाम टिप दें। नए साल के आगाज के साथ ही इजरायली फौज ने वस्ती इसराइल में सायरन बजाने का ऐलान किया है। इजरायली फौज ने नए साल के पहले रोज भी फलस्तीनियों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नए साल के आगाज के साथ ही इजरायली फौज ने वस्ती इसराइल में सायरन बजाने का ऐलान किया। इजरायली फौज ने नए साल के पहले रोज भी फलस्तीनियों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। साल नौ पर दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइल की जहरीत के खिलाफ एहतजाज किया गया। तुर्किया, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एहतजाज मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा शहर पर इजरायली फौज की शदीद बमबारी से 31 दिसंबर की रात तकरीबन 48 अफराद शहीद हुए, जिसके बाद एक और हमले में गजा शहर के मगरिब में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी में पनाह गुज़ीन कैंप में 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गैर मुल्की खबरसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के इलाके जैतून में इजरायली तैयारे रात भर आम शहरियों को निशाना बनाते रहे। मगाजी कैंप में रिहायशी इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। नुसीरत कैंप में भी घरों पर बमबारी में 35 अफराद शहीद हुए। उधर अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने तल अबीब और उसके मज़ाफ़ात की जानिब मुतअद्दिद रॉकेट दागने का ऐलान किया है। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने एक बयान में कहा कि उन्होंने M90 रॉकेट फायर किए। अलावा अजी इजरायली फ़ौज की वहशियाना बमबारी से मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ भी शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज और हमास के अरकान के दरमियान ज़मीनी लड़ाई जारी है, जबकि महसूर गजा की पट्टी के मकीनों में मायूसी फैली हुई है। दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि फ़ौज की 7 ब्रिगेड्स में से एक छाता बरदार ब्रिगेड ने जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनस में जारी ज़मीनी कार्रवाइयों में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फौज के जारी बयान में कहा गया है कि छाता बरदार दस्तों ने शुमाली गजा की पट्टी में 2 माह की बड़ी लड़ाइयों के बाद खान यूनस के इलाके में इस हफ्ते अपना मिशन शुरू किया है। अरब मीडिया के मुताबिक फौज का कहना है कि इस ब्रिगेड के फौजियों ने हमास और बाकी मुसल्लह फ़लस्तीनी धड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू किया, जिनमें मॉनिटरिंग मकामात और हथियारों की डिपो शामिल हैं। दरी असना सऊदी अरब की तरफ से गजा के अवाम के लिए सऊदी हमदर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है। शाह सलमान रिलीफ सेंटर ने मजीद इमदादी सामान के साथ मजीद 16 ट्रक 23 लाख से जायद की आबादी वाले जंगज़दा गजा में भेज दिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रक में खुराक, तिबी सामान और खैमे वगैरह शामिल हैं, ताकि नकल मकानी करने वालों को पनाह गाहें बनाने में मदद दी जा सके। इस तरह सऊदी अरब की इमदाद लेकर अब तक गजा जाने वाले ट्रकों की कुल तादाद 172 हो गई है। वाज़ेह रहे कि गजा की पट्टी पर इजरायली बमबारी से अब तक 21,800 से जायद फलस्तीनी शहीद और 56,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि बमबारी से बेघर होने वालों की तादाद तकरीबन 23 लाख हो चुकी है। जापान के मशरकी इलाकों में 7.4 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे आने वाले जलजले के बाइस खौफ व हिरास फैल गया और लोग खुली जगहों पर निकल आए। जलजले से अब किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जापान के मशरकी इलाकों में 7.4 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.5 थी और यह जापान के वस्ती और शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में महसूस किया गया। जापानी हुक्काम ने जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। सुबह सवेरे आने वाले जलजले के बायस खौफ और हिरास फैल गया और लोग खुली जगहों पर निकल आए। जलजले से अब किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने जापानी मीडिया के हवाले से बताया है कि शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत की गई है, जबकि फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। NHK ने रिपोर्ट किया कि होकोरिको इलेक्ट्रिक पावर ने कहा है कि वो अपने जौहरी पावर प्लांट्स में किसी भी मुमकिन बेज़ाब्तगी की जांच कर रहा है। खबरसां इदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जापान में जलजले के बाद कोरिया के मशरकी साहिल पर वाक़या गैंगॉन सूबे के कुछ हिस्सों में समंदर की सतह बुलंद हो सकती है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।